ملک میں کورونا سے مزید 13 افراد جاں بحق، اب تک 237 اموات، متاثرین کی تعداد 11,155 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 4,767، سندھ میں 3,671، خیبر پختونخوا میں 1,541 اور بلوچستان میں 607 مریض۔ سندھ حکومت کا مزید سختی کا فیصلہ، آج دوپہر 12 سے 3 بجے تک سخت لاک ڈاؤن، صوبہ 3 گھنٹے کے لیے مکمل بند رہے گا۔ عوامی سطح پر افطار دسترخوان پر پابندی، سرکاری افطار پارٹیاں بھی نہیں ہوں گی۔ صدر پاکستان نے سب مل کے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اگر کسی وقت حکومت وفاقی یا صوبائی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں یا اور خراب ہو سکتے ہیں، حکومت اس پالیسی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اگلے 10 سے 15 دن بہت زیادہ اس وبا کے حوالے سے مشکل آنے والے ہیں۔ دکانوں کا فیصلہ کیا، بڑے سٹورز کو بند کیا، متعین لوگ ہیں مسجد میں وہ تراویح مساجد میں پڑھیں، لیکن باقی لوگ گھروں میں تراویحاں پڑھیں۔ اگلے 15 دن اہم اجتماعات سے وبا تیزی سے پھیل سکتی ہے، عوام تراویح گھروں میں پڑھیں۔ حکومت کو علماء سے معاہدے پر نظر ثانی کا اختیار ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ۔ ڈاکٹرز کی بالکل ٹھیک بات ہے، گھر میں عبادت کرنی چاہیے، رمضان لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے مسجدوں میں، نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے۔ کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے، کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، یہ خوف کے اندر کیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، کھولنے پڑیں گی چیزیں۔ سندھ حکومت نے کورونا سے خوف زدہ ہو کر لاک ڈاؤن کیا، اثرات سامنے آنے پر حالات مزید بگڑیں گے، مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوگا۔ احساس پروگرام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں، سب سے زیادہ پیسہ سندھ کو دیا گیا، وزیر اعظم عمران خان۔ ملک کی خاطر شہباز شریف گلے لگا لیں، زرداری صاحب گلے لگا لیں۔ اس میں خطرہ ہے، خطرہ کیا ہے؟ ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈراپ نہ ہو جائے، کیسے؟ یا پھر باہر پیسے لے آئیں واپس۔ اتنی بھی کیا ناراضی، ملک کی خاطر شہباز شریف اور آصف زرداری کو گلے لگا لیں۔ دنیا نیوز کے اینکر پرسن کامران شاہد کا سوال، خطرہ ہے انہیں ساتھ ملا لیا تو کہیں فنڈز ہی ڈراپ نہ ہو جائیں، وزیر اعظم عمران خان کا جواب۔ احساس ٹیلی تھون نشریات، خصوصی ٹرانسمیشن میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت، مخیر حضرات کی جانب سے دل کھول کر عطیات، بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی پیش رقم طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس اور کورونا متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ ہم جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جان بچانا فرض، مساجد میں جانے سے بیماری پھیلتی ہے تو اسے روکنا ہوگا۔ کورونا آسمانی آفت، گناہوں سے توبہ کر کے خالق کو راضی کرنا ہوگا۔ مولانا طارق جمیل کا اظہار خیال، احساس ٹیلی تھون کے اختتام پر خصوصی دعا۔ چیف سیکرٹری پنجاب اعظم سلیمان کو 5 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا، جواد رفیق ملک صوبائی بیوروکریسی کے نئے سربراہ مقرر۔ ماہ رمضان سے ایک روز قبل یوٹیلٹی سٹورز بند، آل پاکستان ورکرز یونین نے ہڑتال کر دی، اعلیٰ حکام اور یونین کے مابین مذاکرات ناکام، ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے مطالبات تسلیم نہیں کیے، صدر یونین سید عارف شاہ۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔
रमजान उल मुबारक का चांद नजर नहीं आया, पहला रोजा कल होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान, तारीख में पहली बार वजारत साइंस का नुमाइंदा भी इजलास में शरीक। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मसाजिद में 20 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, डीजी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। खारजी और दाखिली महाज पर दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान का अज़्म। कोरोना वायरस पाकिस्तान के लिए हकीकी खतरा, जुलाई में केसेस 2 लाख तक जाने का खदशा है। माशी हालात खराब और गुर्बत दुगनी हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे पाकिस्तान को माली ताउन फराहम करें, सरबरा आलमी इदारे सेहत डॉक्टर टेड्रोस। में अहम खबर देंगे आपको। रमजानुल मुबारक से एक रोज कबल यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स आज बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन ने यूटिलिटी स्टोर्स पर काम बंद कर दिया है। सदर यूनियन यूटिलिटी स्टोर्स ने कहा कि आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजन स्टोर बंद रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम और यूनियन के माबैन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताएगा मुतालिबात क्या थे और क्यों तस्लीम नहीं किए गए? जी बिल्कुल, जो आल पाकिस्तान वर्कर यूनियन यूटिलिटी स्टोर की जानिब से हुकाम से जो मुज़ाकरात किए गए उसमें मुतालबात ये रखे गए कि क्योंकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में जो है वो लॉकडाउन जारी है। तमाम मार्केट्स, बाज़ार और जो कारोबारी मराकज़ जो हैं उनको बंद किया गया है। यूटिलिटी स्टोर खुले हुए हैं जिस पर शहरियों का रश जो है बढ़ चुका है। इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन और स्टाफ हैं उनमें हिफाजती किट्स फराहम नहीं की गई हैं और ना ही किसी किस्म का जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो डिसइंफेक्ट स्प्रे किए गए और कोरोना हिफाजती इकदामात जो हैं वो नहीं किए जा रहे, जिस पर यूनियन के अहदेदारान की जानिब से गुज़िश्ता 15 दिनों से हुकाम के साथ और इंतज़ामिया के साथ जो है मुज़ाकरात जारी थे कि इन पर जो है वो अमल दरामद किया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि जो कोरोना लॉकडाउन के बाइस जो है वो शहर बंद था और जो शहरियों को अशिया खुरोनोश की फराहमी थी वो यूटिलिटी स्टोर से हो रही थी और इसे बिला तातुल जारी रखने के लिए जो है वो हफ्तावार अतवार की छुट्टी जो थी वो भी बंद कर दी गई थी और इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का जो है मुलाजमीन को ना तो कोई रिलीफ दिया गया और ना ही कोई बोनस दिया गया, जिसके बाइस जो है गुज़िश्ता रात होने वाले मुज़ाकरात जो है नाकाम हो गए। जिसके बाद जो यूनियन के मरकज़ी सदर हैं सैयद आरिफ शाह, उनकी कॉल पर जो है वो मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजन बंद कर दिए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 110 से ज़ायद जो है वो यूटिलिटी स्टोर हैं, लेकिन आज कोई एक यूटिलिटी स्टोर जो है वो भी नहीं खुला। सुबह रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है, सार्फिन आते हैं यूटिलिटी स्टोर के बंद शटर और ताले लगे देखकर मायूस वापस चले जाते हैं और इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर जो है वो सार्फिन को रमज़ानुल मुबारक से एक रोज़ कबल जो है वो इस तरह की अजियत दे रहे हैं कि सार्फिन जो है वो अशिया खुरोनोश के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर जो है वो आगे से बंद दिखाई देते हैं। और इस हवाले से यूनियन की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतज़ामिया की जानिब से वर्बली या ज़बानी जमा खर्च किया जा रहा है, सिर्फ यकीन दहानी करवाई जा रही थी, किसी किस्म की कोई जो है वो तहरीरी जो है वो यकीन दहानी नहीं करवाई गई, कोई लेटर नहीं दिया गया। अब जब तक जो हुकाम जो हैं वो तहरीरी लेटर नहीं देंगे तब तक यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद रहेंगे। शहर के 110 यूटिलिटी स्टोर बंद होने से जो है मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर के जो हैं वो आज यहाँ पे नहीं आ सके, ताले बंद हैं, ताले नहीं खुल सके क्योंकि रोज़ाना जो है सुबह 9 से 5 बजे तक पंजाब हुकूमत के SOPs के मुताबिक कारोबार जो है वो होता था और यूटिलिटी स्टोर भी सुबह 9 से 5 बजे तक खुलते थे, लेकिन अभी तक कोई एक यूटिलिटी स्टोर जो है वो नहीं खुल सका है क्योंकि यूनियन की जानिब से जो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया गया उसके पेश नज़र तमाम बिल्कुल ठीक है। तो ये हड़ताल फिलहाल जारी रहेगी और आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 11,155 हो गई है। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मुल्क भर में अमवात
237 हो गई हैं। सिंध में आज दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। हुकूमत ने अवामी सतह पर इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी का फैसला किया है। कराची में पीर से ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर तंजीमों ने एक बार फिर लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया। रहें, महफूज रहें। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए कोशिशें तेज, कहीं रिलीफ तो कहीं सख्त इक़दामात। सिंध हुकूमत ने अवामी सतह पर इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी का फैसला किया है। सूबे में अवामी मकामात पर रिवायती इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी होगी। सरकारी सतह पर इफ्तार पार्टी की इजाज़त भी नहीं होगी। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों को इफ्तार पार्टी न करने पर जोर दिया जाएगा। कराची में पीर से ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी गई है। दुकानों में गाहक डील करने की इजाज़त नहीं होगी। कमिश्नर कराची को ताजरों ने यकीन दहानी कराई है कि तयशुदा शराइत के मुताबिक दुकान के अंदर सिर्फ एक दुकानदार या सेलमैन होगा। कारोबारी औकात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होंगे। उधर डॉक्टर तंजीमों ने एक बार फिर हुकूमत और उलमा कराम से मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी और लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर अशरफ निजामी और दीगर सीनियर डॉक्टर्स का कहना था कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं। मुल्क में सूरत हाल अमरीका से भी खराब है। ऐसा न हो कि इलाज सड़कों पर करना पड़े। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि उलमा कराम और मसाजिद इंतजामिया नमाज और तरावी के हवाले से हुकूमत के साथ तयशुदा मंशूर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सोलिया फिरोज। इस्लामाबाद की सूरत हाल से इस्मा शौकत हमें आगाह करेंगी। पेशावर से तफसीलात बताएंगे जाकिरुल्लाह, जबकि लाहौर से हमें शाहिद आबिद अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं शहर कायद का। हमारे साथ मौजूद हैं सोलिया फिरोज खान। सोलिया बताएगा, जिस तरह कल वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर से कहा कि लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा, तो कभी नरमी के अहकाम जारी किए जाते हैं तो सिंध हुकूमत कहीं पे कंफ्यूज नहीं दिखाई दे रही? जी बिल्कुल, लॉकडाउन को तो मज़ीद सख्त कर दिया गया है। शहर में जो है जिन दुकानें खुलने की इजाज़त दी गई थी, जैसे कि मेडिकल स्टोर हैं और जैसे कि बेकरी है, इन दुकानों को सिर्फ खुलने की इजाज़त है सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है शहर में जुज़वी लॉकडाउन होता है। लेकिन आज जुम्मे के रोज़ की बात की जाए तो जुम्मे को जो है वो 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इस वक्त तो शहर में आपको ट्रैफिक जो है वो कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद जो है ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पाबंदी से मुस्तस्ना दुकानों को भी जो है बंद रहने का जो है वो हुक्म दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है इस मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए नाकों पर मौजूद हैं और जो शहरी 12 बजे के बाद घरों से निकलेंगे उनसे वजूहात पूछी जाएगी, बल्कि वजूहात पूछे बिना ही उनको घरों की तरफ वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब जो है डॉक्टर्स ने, तिब्बी माहिरीन ने भी एक अलर्ट जारी कर दिया, खतरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं कि 80% अस्पताल जो है वो मरीज़ों से भर चुके हैं। अगर लॉकडाउन को यकीनी ना बनाया गया, लॉकडाउन को मज़ीद सख्त ना किया गया तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। तो इस हवाले से भी जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि मेरे आकब में जो नाका लगा है, यहाँ पर पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार और आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही कर रहे हैं। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटे की बात करें तो कल भी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। जाहिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, अगर लाहौर की सड़कों का जायजा लिया जाए तो लॉकडाउन बराए नाम ही दिखाई दे रहा है। आज जुमे का रोज़ है, क्या इस रोज़ की मुनासबत से कोई इक़दाम किए गए हैं खुसूसी? जी बिल्कुल, अगर सड़कों की बात की जाए तो उस पर यकीनन जुज़वी लॉकडाउन सिर्फ जुज़वी ही नज़र आता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन जारी की है उस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर बड़ी मार्केट्स की बंदिश और जो महदूद कारोबारी औकात हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन सड़कों पर रश जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर ये जो हफ्ता गुजरा है पीर से लेकर आज तक, इसमें सड़कों पर हमें हर लम्हे रश नज़र आया है। ख़ास तौर पर पुलिस की जानिब से जो नाके लगाए गए थे वो यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए और अब तमाम ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स के ज़िम्मे है और हमें दीगर एहलकार यहाँ पर नज़र नहीं आते। जुम्मा के हवाले से अगर देखा जाए तो वही पॉलिसी और वही गाइडलाइन पर अमल किया जाएगा, जिसमें मसाजिद खुली ज़रूर होंगी लेकिन उन पर महदूद पैमाने पर इज्तिमा हो सकेगा और बड़ा पैमाने की पर इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। तो ये सूरत हाल मजमूई तौर पर आज नज़र आ रही है, जिसमें आज जुम्मा इस वक्त है लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर हमें रश नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, जुम्मे के बावजूद सड़कों पर रश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ ही मौजूद है जाहिद आबिद। इस्लामाबाद के रुख कर लेते हैं, इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, शहर इक़्तिदार की सूरत हाल कैसी है बताइएगा?
جب بالکل شہری اقتدار کی صورتحال بھی باقی شہروں کی طرح ہی دکھائی دے رہی ہے. 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کو, لیکن صورتحال جو کہ تو ہی ہے. شہری جو ہے سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں. اس وقت بھی صبح کا وقت ہے, بہت زیادہ رش سڑکوں پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جمعے کا روز ہے, جمعے کے روز 12 بجے سے لے کے جو جمعے کا ٹائم ہوتا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, لاک ڈاؤن کو مزید سخت کر دیا جاتا ہے. انتظامات جو ہوتے ہیں وہ مزید سخت کر دیے جاتے ہیں. مساجد کے باہر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولیس کی مزید نفری ہے. اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ گھروں میں ہی جمعے کی نماز کی ادائیگی کی جائے. اس کے علاوہ اب تک اسلام آباد میں 214 کیسز ہو چکے ہیں. تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ نہ ہی شہری سڑکوں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کو اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, نہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو دکانیں کھولی گئی ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی خاص سوشل ڈسٹینسنگ دیکھنے کو نہیں آ رہی. تو اگر کوئی خاص احتیاط نہ برتے گی تو یہ کیسز جو ہیں مزید آنے والے دنوں میں بڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس میں ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, پشاور کا رخ کر لیتے ہیں. ذاکر اللہ یہاں پر موجود ہیں. ذاکر, آج کے دن کی مناسبت سے کوئی سختی کی گئی ہے؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا میں جزوی لاک ڈاؤن کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن آج جمعہ ہے تو یہاں پہ آج رش زیادہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ جمعے کے روز زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لیٹ جاگتے ہیں اور اسی وجہ سے مارکیٹوں میں رش کم رہتی ہے. لیکن یہاں پہ دوپہر کے بعد جو ہے وہ رش بڑھ جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سودا سلف خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں. اگر بازاروں کی بات کی جائے تو یہاں پہ مختلف بازاروں میں رش بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو سبزی منڈی کے قریب جو بازار ہے وہاں پہ زیادہ رش دکھائی دے رہی ہے, لوگ زیادہ تر وہاں پہ نکلتے ہیں. لیکن آج جمعہ ہے تو رش تھوڑی سی کم دکھائی دے رہی ہے. لیکن سوشل ڈسٹنس کی بات اگر یہاں پہ کی جائے تو دکاندار کی جانب سے بھی جو کسٹمر وہاں پہ آتے ہیں تو وہاں پہ سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھا جاتا, سینیٹائزر کا استعمال نہیں کیا جاتا, ماسک اور گلوز کا استعمال نہیں کیا جاتا. شہریوں کی جانب سے بھی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائے جا رہے, بلکہ انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 بھی ناپس ہے, اس کی خلاف ورزی بھی یہاں پہ کی جا رہی ہے. تو جو SOPs بنائے گئے تھے ان پر عمل درآمد کہیں بھی نہیں ہو رہا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور سے ذاکر اللہ, لاہور سے زاہد عابد, اسلام آباد سے اسما شوکت اور کراچی سے صالحہ فیروزہ. آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو اہم خبر دیں, چیف سیکرٹری پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق آٹا چینی اسکینڈل چیف سیکرٹری پنجاب کی تبدیلی کا باعث بنا ہے. اعظم سلیمان نے اہم ثبوت تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کیے ہیں. ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, کس قسم کے ثبوت تھے جس بنا پر یہ تبدیلی ہوئی ہے؟ دیکھیں, 3 قسم کے الزامات جو ہیں وہ اعظم سلیمان جو کہ چیف سیکرٹری پنجاب تھے ان پر لگ رہے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ چینی اور آٹا اسکینڈل کے حوالے سے جو تحقیقاتی ٹیم تھی انہوں نے جب چیف سیکرٹری پنجاب سے رابطے کیے تو پنجاب کے اس وقت تمام ڈپارٹمنٹ سے اور سابقہ حکومت کے حوالے سے جو معاملات تھے, ڈاکومنٹ سے, وہ تمام کے تمام ریکارڈ اکٹھا کر کے بتایا یہ جاتا ہے ٹیم کو دیے تھے, جس پر جو ہے وفاق میں کچھ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کو یہ تحفظات تھے کہ ان کو فوری طور پر تبدیل کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ہمارے حوالے سے کچھ ثبوت جو ہیں وہ دیے, جس کے بعد ہمارا رپورٹ میں نام آنا شروع ہوا. دوسری یہ وجوہات تھی کہ ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کچھ رابطے بہتر نہیں تھے اور کچھ تقرر تبادلے کیے تھے, جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تحفظات تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ میں چیف منسٹر پنجاب ہوں, میرے ڈائریکشن پر جو ہے کام ہونا چاہیے. تیسرے یہ الزام تھا کہ کچھ اہم حلقوں کے حوالے سے احکامات مانے جا رہے تھے اور کچھ جو ہے لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق جو وفاق کہتا تھا وہ پنجاب میں اس طرح نہیں ہوتا تھا اور پنجاب ایک نیا جو ہے وہ رابطہ اختیار کیا جاتا تھا. اس پر یہ الزام عائد ہوتا تھا کہ وہ بھی اعظم سلیمان کر رہے ہیں, جس کے بعد ان کو تبدیل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن رضا, آپ نے اپڈیٹ کیا.